بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں سپارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے دلائل کو ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے کیسے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے خالق، مالک اور واحد ہونے کے، وحید ہونے کے، احد ہونے کے بہت سارے دلائل ذکر کیے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ مشرکین جو آپ کی تردید کر رہے ہیں، آپ کی رسالت کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ اس سے ہرگز پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ ان مشرکوں کو دعوت دیتے ہیں اور یہ مشرک پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی مردے کو اپنی بات سنانا چاہے تو نہیں سنا سکتا، یا کوئی بہرا آدمی جب پیٹ پھیر کر جانے لگے تو پیچھے سے اگر اسے جتنی بھی آوازیں دی جائیں وہ نہ سنتا ہے نہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے۔ یہی مثال ان مشرکوں کی ہے جن کے دل پہ مہر لگ چکی ہے، یہ اب آپ کی طرف مڑ کے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر اس صورت کے آخر میں ایک جانور کا تذکرہ ہے کہ قرب قیامت میں ایک جانور نکلے گا دابۃ الارض کہ جو لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص کی ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کیسے جب فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ رب العزت نے یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیں تو اللہ رب العزت اس بچے کو واپس آپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ یہی کام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا۔ اب جو وہ دریا تھا وہ فرعون کا جو دربار تھا اس کے قریب سے گزرتا تھا، تو فرعون کے لوگوں نے اس صندوق کو پا لیا اور جب اسے کھولا تو دیکھا اس کے اندر ایک بچہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی اس صندوق کو دیکھ رہی تھی، پیچھے سے تعقب کر رہی تھی کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ جب صندوق فرعون کے پاس لے کے گئے تو ان کی بیوی آسیہ نے یہ کہا کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اس کی ضد کی وجہ سے فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے کو قبول کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بچپن میں دودھ پلانے لگے تو کسی بھی عورت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے مشورے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لایا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لایا گیا تو بچہ دودھ پینا شروع ہو گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینا شروع ہو گئے۔ تو فرعون نے، اس کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بناتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی والدہ کے حوالے کیا کہ آپ اس کی پرورش کریں، آپ اس کو دودھ پلائیں، یعنی مرضعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو رکھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک جگہ سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک قبطی کسی بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے، تو بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے گئے اور چھڑاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو ایک مکہ مار دیا، جس کی وجہ سے وہ قبطی جو تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہیں سے جا رہے تھے تو دیکھا وہی آدمی ایک دوسرے آدمی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، اور اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی مجھے شریر لگتے ہو کہ کل بھی آپ جھگڑا کر رہے تھے، آج بھی آپ جھگڑا کر رہے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہیں چھڑانے لگے تو وہ جو بنی اسرائیلی تھا اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ کل جس طرح آپ نے ایک بندے کو قتل کیا ہے، آپ مجھے بھی اسی طرح قتل کرنے کے در پہ ہو۔ تو یہ بات فرعون اور اس کے جو دیگر سردار تھے، وزراء تھے، ان تک پہنچی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے یہ کہا کہ سردار جو ہیں وہ مشورہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ کو قتل کیا جائے قبطی کے بدلے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، مدین کی طرف سفر کیا۔ وہاں پہ ایک مقام پہ کھڑے تھے تو ایک جگہ سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، تو دو لڑکیاں ایسی تھیں جن کے جانور دور کھڑے تھے، وہ اس انتظار میں تھی کہ مرد پانی پلا لیں تو اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ اس طرح ایک آدمی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بات چیت ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ اسے آپ اپنے پاس اجرت پہ رکھ لیں، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے خود اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی اور یہ کہا کہ اگر آپ میری بیٹی سے نکاح کر رہے ہو اور اس بدلے میں آپ
8 साल मेरे पास मेरे जानवरों को यानी बकरियों को चराते रहें, या अगर 10 साल लगाते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन 8 साल की शर्त लगाई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको कबूल करते हुए फिर एक अरसे के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने शहर की याद आई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेके मिस्र की जानिब आ रहे थे। वो सर्दियों की रात थी, आग की ज़रूरत थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पहाड़ी के ऊपर आग जलते हुए देखी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे गए, आग लेने के लिए गए तो देखा एक दरख्त है, उसमें से आग निकल रही है। और फिर वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत और मौजिज़ात अता फरमाए गए। अब ये सारा किस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान करते हुए ये फरमाया कि ये जो किस्से हैं हम आपके ऊपर आपके सामने वाज़े कर रहे हैं, हालांकि आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे। यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन ये सारी बातें जो हक बातें थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दी। फिर इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी फरमाया गया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका इख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। उनमें से एक हिदायत भी है कि हिदायत देना यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है। मुख्तार कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अब हज़रत अबू तालिब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कोशिश की कि वो कलमा पढ़ लें, हत्ता कि आखिरी बात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप मेरे कान के अंदर कलमा पढ़ दें, मैं आखिरत के अंदर गवाही दूंगा। लेकिन हज़रत अबू तालिब ने इनकार कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आपके बस में ये नहीं है कि आप किसी को हिदायत कर सकें जब तक कि मैं ना चाहूँ, और मैं जिसे चाहता हूँ हिदायत देता हूँ। इसके बाद कारून का किस्सा है, जो उसके पास बहुत दौलत थी, बहुत माल था, हत्ता कि उसके जो खजाने की जो चाबियाँ हैं वो ऊँटों के ऊपर लादी जाती थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाफरमानी की वजह से उसे और उसके माल को ज़मीन के अंदर अल्लाह ने धंसा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा की बहुत याद आ रही थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वादा फरमाया हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए से कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर ब ज़रूर दोबारा मक्का में लाएंगे। तो फ़तह मक्का के मौके पर आज 20 रमज़ानुल मुबारक है और यही फ़तह मक्का का दिन है। फ़तह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेके मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए बगैर किसी बड़ी मुज़ाहमत के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमन के साथ मक्का मुकर्रमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मातहती में दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मुबीन अता फरमाई। इसके बाद सूरह अनकबूत है। अनकबूत मकड़ी, इसमें एक मिसाल है जिसकी वजह से इसका नाम सूरह अनकबूत रखा गया है। इसके इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन से ये फरमाया है कि क्या मोमिनों ने ये गुमान कर लिया है कि वो सिर्फ ईमान का इकरार कर लें ये काफ़ी है? हरगिज़ नहीं, बल्कि जब मोमिन लोग ईमान के ऊपर खड़े होते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी आजमाइशें आती हैं। इसके साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के हवाले से फरमाया कि दुनियावी मामलात में वालिदैन की फरमाबरदारी करें, लेकिन अगर अल्लाह के मामले में यानी आपके वालिदैन अगर आपको शिर्क के ऊपर या अल्लाह की नाफरमानी के ऊपर मजबूर करते हैं तो इन मामलात को छोड़ के बाकी मामलात में वालिदैन के साथ नेकी और हुस्न सलूक करें। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की भी वजाहत कर दी कि आखिरत के दिन हर आदमी अपने अमाल का खुद हिसाब देगा। कोई दूसरा किसी दूसरे के अमाल का हिसाब नहीं देगा, ना ही कोई दूसरा किसी दूसरे का बोझ अपने सर पे ले सकता है। हर आदमी ने जो किया है उसे अपने किए का हिसाब देना होगा। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को दावत दी, लेकिन उस कौम के में हिदायत का फैसला नहीं था तो कौम गर्क हो गई, पानी के अंदर गर्क हो गई, लेकिन हिदायत को नहीं पा सकी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को निजात अता फरमाई। और आखिर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल पेश की कि जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और को अपना मददगार समझते हैं, किसी और के ऊपर भरोसा करते हैं, अल्लाह को छोड़ के किसी और की जानिब झुकाव रखते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐसे आदमी की मिसाल, इनके माबूदों की मिसाल, या जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, जिनके ऊपर भरोसा रखते हैं, उनकी मिसाल मकड़ी के जाले की तरह है कि वो इतने कमज़ोर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हकीकी मानों में अपने अकायद को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए।